दोस्तों, गुरबाणी व्याकरण चैनल के उपर तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ एक बार फिर तो निघा स्वागत है। मेरी पिछली वीडियो के विच असी विचार कर रहे सी जपजी साहिब दार्शनिक अते अध्यात्मिक चिंतन के उपर। तो मेरी अज की वीडियो का विषय है जपजी साहिब अंदर 5 खंडों का कंसैप्ट संकल्प। जदों 5 खंडों की गल आउंदी है तो आम तौर के उपर साडे जिहड़े विद्वान ने जिन्हों ने जपजी साहिब के भाष लिखे ने या जपजी साहिब के उपर अपने विचार लिखे ने, उन्होंने ये गल दस्सण का जिक्र यतन किया है कि ये जिहड़े 5 खंड ने ये आत्मिक अवस्था दीयां बहुत उच्चियां पौड़ियां ने। एक साधारण जीव जिहड़ा है वो इन्हां पौड़ियां के उपर चढ़न के समर्थ नहीं हो सकता। इन्हां पौड़ियां के उपर चढ़ना महापुरखां या आत्मिक चिंतन के नाल भरपूर जिहड़े लोग ने उही इन्हां पौड़ियां नूं चढ़ सकते हैं। पर सच जाणिओ मेरे ख्याल बिल्कुल इस तो उल्ट ने। गुरबाणी जिहड़ी है वो जोगियां वास्ते, तपस्वियां वास्ते, साधां वास्ते नहीं लिखी गई। गुरबाणी आम इंसान के जीवन नूं सेध दिंदी है। गुरबाणी किरतियां नूं सेध दिंदी है। जो गुरु नानक साहब के असीं शब्द पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने ये भी गल आखी भी जे तू व्यापारी है तो व्यापार करता होया किस तरह तू परमात्मा नूं याद रख सकदा। सुन शासत सौदागरी सत घोड़े लै चल, खर्च बन चंगियाइयां मत मन जाणै कल, निरंकार कै देश जाहें ताहें लहे महल। जे तू दुकानदारी करने वाला हान हट कर यार जा सतनाम कर वथ, सुरत सोच कर भांड शाल तिस विच तिसनो रख। जे तू किरती है, जे तू दिहाड़ियां लाने वाला है तां भी तू रब नूं पा सकदा। जे तू कारोबार करने वाला, जे तू बिजनेस करने वाला तां भी तू परमात्मा नूं हासिल कर सकदा। किरतियां लई उचारण की हुई गई बाणी है यह। तो फिर एक आम इंसान क्यों नहीं इन्हां पौड़ियां तक पहुँच सकता। असल विच जपजी साहिब के अंदर आए इन्हां 5 खंडां नूं औखी घाटी के रूप दे विच साडे सामने इस तरह पेश किया कि असीं अध्यात्मिकता दीयां बहुत उच्चियां उच्चियां अवस्थावां कह लो या तारियां कह लो लगाउंदे तां हाँ, परंतु इन्हां दी असलीयत तो थोड़े जे ना वाकिफ हाँ। जिहड़े 5 खंड ने जपजी साहिब के अंदर, उन्हां दे विच सब तो पहला खंड है धर्म खंड, दूसरा है ज्ञान खंड, तीसरा है श्रम खंड, चौथा है कर्म खंड ते पंजवां है सचखंड। इन्हां 5 खंडां दे उपर असीं वारों वार जिहड़ी है वो अज दी इस वीडियो दे विच चर्चा करांगे। हुण जिवें कि मैं जिक्र किया, सब तो पहला खंड है धर्म खंड। तो जपजी साहिब के अंदर पंक्ति है धर्म खंड का एहो धर्म, कि यह धर्म खंड का धर्म है। तो एहो धर्म किहड़ा है, ध्यान नाल सुनना। राती, रुत्ती, थित्ती, वार। राती का अर्थ रातां, रुत्तां, थित्तां तरीखां ते वार दिन। पवन पानी अग्नि पाताल। पवन हवा, पानी का पानी हुंदा, अग्नि अग हुंदी है, तो पताल पताल ही हुंदा। तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। ये सारा जिहड़ा क्लाइमेट है, ये सारा जिहड़ा वातावरण है, ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ पदार्थ ने, जिवें परमात्मा ने सब तो पहला रातां, रुत्तां, थित्तां, वारां की रचना की, पवन, पानी, अग्नि, पाताल की रचना की। फिर ये सारा क्लाइमेट बनाउण तो बाद, सारा वातावरण सिरजण तो बाद, तिस विच धरती थाप रखी धर्मशाल। ये है धर्मखंड का एहो धर्म। धरती साडा सब तो पहला खंड है जिन्हों गुरु साहब ने धर्म खंड कहा। धर्म खंड इस करके क्योंकि ये धर्मशाल है। धर्मशाल का अर्थ हुंदा असल च पाठशाला हुंदी है, स्कूल। तो धर्मशाला हो गई जिथे असी धर्मी होने का गुर सीखना है, जिथे असी धर्म की सिक्ख्या ग्रहण करनी है। यानी कि यह धरती ही धर्मशाल है, यह धरती ही धर्मखंड है। जिस मनुख ने इस धरती के उपर जन्म लिया, चाहे वो चेतन रूप दे विच होवे चाहे अचेतन रूप दे विच होवे, वो धर्मखंड दे विच दाखल हो गया। चाहे सानू इस गल का एहसास होवे चाहे ना होवे,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਸ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਜੀ ਜੁਗਤ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤੀ, ਮਨੁੱਖ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰਪੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਰਮਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਧਰਮਖੰਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਖੰਡ ਹੈ, ਆ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਆ ਉਹ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜੀਵ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਚ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੇ। ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕਚਿਆਈਆਂ, ਸਭ ਪਕਿਆਈਆਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ ਧਰਮਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਇਹੀ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਖੰਡ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆਂ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ। ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਕਈ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਨੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਮੇਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਊਂਟ ਐਵਰੈਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਚੋਟੀ। ਜਦੋਂ ਨਾਥ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੁਮੇਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀਏ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕੂਟਰ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਇੰਦ, ਕਈ ਇੰਦਰ ਨੇ। ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕਈ ਚੰਦਰ ਨੇ, ਕਈ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ, ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ। ਇਹ ਸਭ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਕੇਤੀਆਂ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ, ਕਈ ਸ਼ੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਧੂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਧੂ ਆਏ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਇੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਚੰਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਚੰਦਰਮੇ ਨੇ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀਆਂ। ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੋਲ, ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ ਕੋਲ 78 ਚੰਦਰਮਾ, ਤੇ ਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਕੋਲ 81 ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ।
ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਵ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਰਮ ਖੰਡ ਨੇ, ਭਾਵ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਖਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ: ਅੰਡਜ, ਜੇਰਜ, ਸੇਤਜ ਤੇ ਉਤਪੁਜ। ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਜੇਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ, ਪਸੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੇਤਜ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪੁਜ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਪਰਾ, ਪਸੰਤੀ, ਮੱਧਿਅਮਾ ਤੇ ਬੈਖਰੀ। ਜਦੋਂ ਧੁਨੀ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਛਾਤੀ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਸ਼ਯੰਤੀ, ਜਦੋਂ ਗਲੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਧਮਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੈਖਰੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਹੀ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ 4 ਹੀ ਬਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ, ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ, ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਹੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅਨੰਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋਣੀ। ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅੰਤ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮੈਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਉਹਨੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ, ਵੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਤੋਪ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਖੰਡ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। ਅਸਲ ਜਿੱਥੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੱਸਾ ਰਾਰਾ ਮੰਮਾ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ। ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਲਾਜ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਸ਼ਰਮ। ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉਦਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ 2.5-3 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, +2 BA MA ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਅਵਸਥਾ, ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਲੈਣਾ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਮ ਰੂਲ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਹੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਾਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਘਾਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ
ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਕਰੂਪ ਬਣਨਾ। ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਪਿੱਛੇ ਪਛੁਤਾਏ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਘਾੜਤ ਕਿਵੇਂ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਘਾੜਤ ਨੂੰ ਘੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਚੰਗਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਥੀਆਂ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਬੁਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ। ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੜੀਐ, ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ। ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਦੀ ਸੁਰਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਤ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਕੀ ਸੁੱਧ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੈਵੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਖਸ਼ੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉਦਮ ਦਾ ਖੰਡ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ, ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਖੰਡ ਹੈ ਚੌਥਾ ਖੰਡ, ਕਰਮ ਖੰਡ। ਕਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ, ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ, ਤਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ, ਸ਼ਰਮ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਣਾ ਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਰਮ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਾਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੂਰਮੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ। ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ। ਮੈਂ ਗੁਰਮਿਲ ਉੱਚ ਦੁਮਾਲੜਾ, ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆਂ, ਦਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜੀਓ। ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟੰਮਕ ਭੇਰੀਆਂ, ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੰਝ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਛਿੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ ਤੇ ਹੰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਰੂਪੀ ਛਿੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਢਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਨੇ ਤੇ ਜੀਵ ਇਕੱਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉ ਗੁਸਾਈ ਦਾ ਪਹਿਲਵਾਨੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਬੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ।
ਸਭ ਹੋਈ ਛਿੰਝ ਇਕੱਠੀਆ ਦਈ ਬੈਠਾ ਵੇਖੈ ਆਪ ਜਿਉ ਵਾਤ ਵੱਜਣ ਟਮਕ ਭੇਰੀਆਂ ਮਲ ਲੱਥੇ ਲੈਂਦੇ ਫੇਰੀਆਂ ਨਿਹੱਤੇ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਕੰਡ ਜਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਪੰਜ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜ ਮਾਲੀ ਨੇ, ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਵਾਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਿਹੱਥਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਮਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਂ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੂਰਾ ਵਰਿਆਮ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਅਹੰਕਰਨ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹਨੇ ਹੰਕਾਰ ਰੂਪੀ ਵਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਿੰਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮੰਮੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਔਂਕੜ ਪਈ ਹੈ, ਰਾਮ ਇੱਕ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਮਈਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਇਹ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸੀਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ। ਭਾਵ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਸਿਓਂ ਪਾਸਿਓਂ ਫਟ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸੀਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਧੜਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵਿਕਾਰ ਕਦੇ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਆਹ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਣ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੂਈ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਟਦਾ। ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ, ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ। ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਿਕ ਮੋਤੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਤੇ ਸੀਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਿਉਣ ਦਾ ਸੂਈ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੀਣ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੀਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾੜ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ। ਉਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸੈ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਮਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸੱਚਖੰਡ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ, ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਰਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੁਕਤ ਅਵਸਥਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਬੇਣੀ ਕਹੈ ਸੁਨੋਰੇ ਭਗਤੋ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਕਿਨ ਪਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਵਨ ਨਰਕ
क्या सुरग विचारा संतन दो राधे, राधे का अर्थ है रद्द कर देते। हम काहूँ कि कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसादे, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं कोई ना सकै पछाणी। ये गुरमत का कंसैप्ट है, जिउंदे जी परमात्मा दे विच अभेद हो जाना, ना कि मरण तो बाद भी किसी मुक्ति का जिहड़ा जिक्र है वह गुरबाणी नहीं मानती इस गल नूं। गुरु साहब ने आप कई थावां दे उपर आख्या कि भगत कबीर जी का एक होर श्लोक है, कबीर नरक सुरग ते मै रहियो सतगुर कै प्रसाद। भगत नामदेव जी ने भी इस गल का जिक्र किया, कहते मूए हुए जो मुक्त देहोगे मुक्त ना जाना कोयला। अज लोग मैनू नीच कहते हैं, अज मैनू माड़ा कहते हैं, तो जे मरण तो बाद मुक्ति मिलनी है तो असीं मुक्ति नूं किहने देखना, की पता मैं मुक्त होया भी है कि नहीं होया। इस करके जिहड़ा गुरमत का कंसैप्ट है वह है जिउंदे जी मुक्त होना, उसे नूं सचखंड आख्या। जिहड़ा जीव जिउंदे जी मुक्त है, जिहड़ा जिउंदे जी परमात्मा का स्वरूप बन गया, फिर वो जिहड़ी अवस्था है वह है सचखंड की अवस्था, ਜਾਂ ਜਿਉਂਦੇ जी मुक्ति की अवस्था। जे को कथै तो अंत ना अंत, जिहदा कथन करना ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ बारे गल्लां करनियां जीव के वास की गल तो परे हो जाता। तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुक्म, तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ा सार। सार का अर्थ हुंदा लोहा, तो गुरु नानक साहब कहते इनू कथन करना करड़ा लोहा चबण के बराबर है। जो सचखंड तक पहुँच गया अपनी अवस्था नूं उही जान सकता। जिवें किसी गूंगे नूं असीं मठियाई खिलाईए तो उहदे कोलों पुछीए भी दस स्वाद किदां दा, वो इशारे कर सकता, वो यतन कर सकता दस्सण दे, पर वो बोल के दस नहीं सकता। यही हाल सचखंड विच पहुँचे हुए व्यक्ति का है। सचखंड दे विच पहुँचे हुए व्यक्ति वास्ते सचखंड का विख्यान करना ठीक इस तरह है जिवें करड़ा लोहा च बना होवे। सो दोस्तों, ये सी जपजी साहब के अंदर आउंदे 5 खंडां का संकल्प जिहड़ा है उहदे उपर मेरी अज की वीडियो। अगली जिहड़ी मेरी वीडियो होवेगी वो होवेगी जपजी साहब के अंदर आउंदे समाजिक सरोकारां दे उपर। सो जे कोई विचार ना चंगा लग्या होवे जां कोई गलती हो गई होवे तो मैं खिमा दा जाचक हाँ। बाकी तुसीं आपो अपने सुझाव जिहड़े ने वो जरूर मैनूं भेजना तां जो मैं अपने आप नूं होर अगे तो बेहतर बना सकां। सो सारिआं नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल।